اچھا گلبانہ صاحبہ آپ ذرا فرمائیے گا کہ پشاور میں گانا ہمارے یہاں بیٹھ کے ہم فیل کرتے ہیں کہ کلچرلی بہت مشکل تھا, وہاں کے تعلیمی اداروں میں بھی آپ نے گایا, تو اس گائیکی کے شوق نے آپ کی تعلیم کو تو متاثر نہیں کیا؟ کہاں تک تعلیم حاصل کیا آپ نے, پھر کیسے؟ میں نے ماسٹرز کیا ہے سوشل ورک, ہاں سوشل ورک میں. اچھا ماسٹر کیا ہے یا اس کے بعد سوشل ورک کیا بھی ہے؟ سوشل ورک کیا بھی, عملی طور پہ کیا بھی؟ عملی طور پہ کر ہی رہی ہوں سر. یہ بھی سوشل ورک. سوشل ورک. آپ پشتو فلموں میں بھی پلے بیک سنگ؟ جی ہاں, میں فلموں میں بھی گانا گا چکی. اگر کوئی پشتو فلم ایسی بن رہی ہو جس میں بالکل آپ ایک تصور کر لیں دل پہ جبر کر کے کہ آپ ہیروئن ہیں اور ہیرو جو پشتو فلم کے ہیں وہ ہمارے امانت صاحب ہیں, جی پھر سانو اجازت دیو بھائی جی, آؤ جی چلیے. یہ دیکھو میری بات سنو عزیزی, یہ ویژول صرف یہ ویژولائز کر رہا میرے پاس نہیں ٹائم, میرا رائٹ ہے, میں ویژولائز کر رہا ہوں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے بھی گاڑیاں دھونی ہیں, میرے پاس نہیں سچویشن ہے, ہیرو کو آگ لگ گئی ہے. نہیں یار کیا ہو, سن تو لیں. تو صرف آپ نے کوئی گانا گنگنانا ہے, آپ کے ہیرو ہیں امانت چاند صاحب, کوئی گنگنا دیجیے. کیوں نہیں, ضرور. ہمیں کون سا مطلب سمجھ آنا کچھ نہیں. نہیں کوئی اردو گانا آپ سنیں. ان کے لیے میں ایک بات بولنا چاہوں گی کہ وہ بولتے ہیں نا کہ ہم کالے ہیں پر کیا ہوا دل والے. میرے لیے گانے میں گھر بتا کے نہیں آیا. نہیں اب جا کے بتانا نا. چلیں ٹھیک جی. کسی مہربان آ کے میری زندگی سجا دی, میرے دل کی دھڑکنوں میں, میرے دل کی دھڑکنوں میں نئی آرزو جگا دی. یہ کیا کیا امانت تم نے؟ اس کا لوڈ شیڈنگ ہے. بیٹھو آگے بھی ہے. نہیں گانا اتنا اچھا گا دیا میرے لیے, میں جا رہا ہوں. اچھا یار کیا کرتے ہیں زبردست. اچھا جی, آج میں اپنے عید کے موقع پہ ایک بہت بڑا ایک انکشاف کرنے لگا ہوں اپنے شو میں عید کے اس مبارک موقع پہ کہ ہمارے عزیز الجاں, عزیز القدر عزیزی صاحب اور محترم جناب انور مسعود صاحب میں ایک قدر مشترک ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹا سا تاریخ انسانی کا سچا واقعہ ہے. جی. آنٹی نے ایک بار کہا, انور صاحب سے کہا کہ جھاڑو دے دو, جھاڑو دے دو, جھاڑو دے دو. 2 گھنٹے بعد انور صاحب تشریف لائے, مٹی گرد سے بھرے ہوئے, اٹے ہوئے. اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے جھاڑو دے رہا تھا میں. انہوں نے کہا میں نے جھاڑو پکڑانے کے لیے کہا. یہ سچا واقعہ ہے. کوئی میں نے اس میں مبالغہ آمیزی نہیں, آپ نے بڑی نقب زنی کی ہے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک دفعہ عظیم مجھے قطع کلامی ماں بابا یہ اس طرح کی نقب زنی اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ استاد بھی اسی طرح جھاڑو دیتے ہیں جیسے واللہ زندگی میں 1 یا 2 دفعہ وائپر کی حد تک تو ہوا, جھاڑو کبھی نہیں. یہ اعزاز میرے بھائی کو نصیب ہوا. دیکھو جی, ایک دفعہ عجیب واقعہ ہوا. میں نے کہا نا کہ میرے تجربات عمومی ہیں, عوامی سطح پہ میں نے زندگی بسر کی ہے. میں نے زندگی کی تلخیاں بھی بہت قریب سے دیکھی ہیں, دکھ سکھ بہت نیڑے سے دیکھے ہیں. تو میں ایک سزوکی میں بیٹھا ہوا تھا, امانت صاحب اتنی بھیڑ, اندازہ کریں. ایک آدمی نے اپنے بازو کو کھجلایا تو دوسرے نے کہا بھائی صاحب باں میری جے. اور جنید, میں نے تصوف کی اصطلاحوں میں اس سچویشن کو پیش کہ حجاب, کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو تصوف کا نہیں. حجاب آتے منو تو اٹھ گئے ہیں اس وسیلے سے, بڑی وحدت میسر ہے خدا سے اور کیا چاہیں. منی بس میں میرے ہے ہم سفر, تو میں ہے میں تو ہوں. منی بس میں میرے ہم سفر, تو میں تو, تیری باہیں میری باہیں, میری باہیں تیری باہیں. اچھا بہت بڑا
दिलचस्प वाकया सुनाओ। जाहिर है कि जब शायर इकट्ठे होते हैं बड़े बड़े आप ईद मनाते हैं, वाकई सुना रहे हैं। मुनीर न्याजी मरहूम ने एक बार अनवर साहब से पूछा कि अनवर यार बताओ कि जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है कि उसको काटो तो खून नहीं निकलता। अब अनवर साहब ने बड़ी स्मार्ट, अनवर साहब कहते हैं नाखून, नाखून काटो तो खून नहीं निकलता। न्याजी साहब कहते हैं तू फिर साडे पिंड दा नाई नहीं देखे। ये वाकया हुआ था। अच्छा जुनैद, एक जबान की बात आई है, आप पुरानी किताबें उठा के देखें, नाखून की इमला ही नाखून है, खून नाखून, ब्लडलेस, पुरानी किताबें उठा के देखें, नाखून है। तो मुनीर नियाजी ये बात कर रहा था, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चंद मिनट बाद कहाँ पहुंची है। मुझे कहता है अनवर मसूद, कुरान की आयतों में इतना हुस्न है कि वो बेज़मीर लोगों से पर्दा कर लेती हैं। बेज़मीर लोगों से कुरान की आयत पर्दा क्या, इतना हुस्न है। अच्छा अनवर साहब, बातों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन वक्त की बंदिश। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा अनवर साहब की खूबसूरती और भी है कि अक्सर आप बड़े शोरा को जब कोई कलाम सुनाने के लिए, उनकी कोई मशहूर नज़्म सुनाने के लिए कहते हैं तो वो उनको सारा अपना कलाम जुबानी याद नहीं होता, उनको देखना पड़ता है। ऐसा का कमाल नहीं है कि जो भी कहो उनको याद होता है। मतलब रिक्वेस्ट मेरी ये है, वो लोड शेडिंग तो पंखा चलाने वाली वो डांगा वो जरा प्लीज, क्या था जी? ए दे लई, ये वापटा खली, ए दे लई दुआवा मंगो, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਬਲਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਨੂ ਭਰ ਲੋ, ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਪੱਖੇ, ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਪੱਖੇ। तो ये अच्छा गुलबर्ना, कोई सियासत से भी कोई थोड़ी बहुत शुद्ध बहुत दिलचस्पी है या बिल्कुल नहीं? सियासत से मुझे नहीं खैबर दिलचस्पी नहीं है। पख्तूनख्वा में तो जाहिर है पीटीआई की हुकूमत और यंगस्टर्स आगे आ रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। यूथ वहाँ पे बड़ी फाल है। आपने कोई सियासत में हिस्सा नहीं लिया, नहीं मैंने किसी नहीं लिया। धरने में गाना नहीं गाया। वैसे मुझे ऑफर मुझे हुई थी धरने में गाना गाने के लिए, बट मैंने नहीं गाया, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी भी पॉलिटिकल जो पार्टी है उसमें गाने के लिए या उसमें शमूलियत के लिए या उसको ज्वाइन करने के लिए। सियासत की बात कर रहे हैं, मुझे एक कथा याद आया। हमारे एक बड़े ही बुजुर्ग सियासतदान हैं, बड़े मारू, उनका तकिया कलाम है मिट्टी पाओ। मिट्टी पाओ। तो उनके बारे में एक कथा है अजीब, वो मेरे, अच्छा अजीब बात मैं बताऊं, मैं गुजरात का जिक्र आया ना, मैं जिस महल्ले का रहने वाला हूं अजीज साहब, ये कि उसी महल्ले में पीर फजल थे। पीर फजल गुजराती, क्या बात, मैं केड़ी अपनी दर्दां दी दुनिया विच वसां की दसां, किस गल्ले पईयां चेहरे ते रो रो के लसां की हाय, और रंग खुला मेरी वहशत दा हो, कट्ठे कुछ हमदर्द गए ओ रो रो पुछण हाल मेरा, मैं खिड़खिड़ हसां की दसां। मैंने इतने सादे लोग, पीर साहब से पूछा, मैंने कहा पीर साहब मेरा दिल चाहता है मैं आपकी दावत करूं, आपको क्या पसंद है? कहने कसम रब दी पता ही नहीं लगा कि पसंद। क्या लोग थे। अच्छा गुलबाना, पंजाबी जुबान में भी सुना दें कोई कुमाया टप्पा, कुछ तो कोशिश की होगी आपने। ओ बच्ची थे मेहमान आइए, खजलो एक जबर आपने बर्दाश्त किया है ना, आपने गाना अमानत साहब के लिए, एक हमारे नवाज साहब के लिए भी पंजाबी में गुनगुना दे। अच्छा ये देखिए, अरबी का लफ्ज खजिल है, पंजाबी खजल हो गए, खजालत से है पंजाबी। महिया वेगा में फुला नाल धरती सजावांगी, उन्हों दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहने गया अखियां। इतना ही आता है मेरे गले। इतना ही बड़ी बात है, पक्की चल रही है। क्यों कह रही है चला? वो इन्हों अंगीठी समझ आई।
चलांगी पक्षी हैं। बिल्कुल, आपने पंजाबी सुनाया ना तो पंजाबी लहजा था। बहुत अच्छा लहजा, आप तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा लहजा, बहुत अच्छा लहजा। पंजाबी में जरूर गाइएगा, जरूर गाइए। अच्छा अनवर साहब, आप तशरीफ लाएं। ये जो आपकी दो जिन्होंने खैर जुबान ज़दे आम हो गई, जो बाकायदा जो नज़में लोगों ने हिफ्स कर ली, अकर में दीमा और वो बनियान आज की और आज की बकाइए वगैरह, और आप तशरीफ लाए हो और उनमें से कोई भी ना सुनी जाए तो बिल्कुल ऐसे ही है कि बंदा पेरिस जाए और एफल टावर ना देखे। तो ये हो नहीं सकता सर कि उनमें से कोई एक इनायत कर दें। मैं पहले एक बात बताऊं कि मेरा माहौल ऐसा था, मेरी नानी भी शायरा थी, करम बीबी नाम, आजिज उनका तखल्लुस था, और उस्तानी कह लेती थी, कुरान पढ़ाती रहती थी, बस यही था। और उनका एक मिसरा पढ़ती रहती थी, जद गल विच कफनी पावेंगी, मुड़ केड़ी जात कहावेंगी। ये मेरी नानी का मिसरा है। और मेरे ताया जी वो भी शायर थे, तीनों जबानों में मेरी तरह लिखते थे। अब उनका ये देखिए, मैं बोलदा सां ओ सुनदी सी, ओ विच कदी ना बोली सी, ओ बोलदी सी मैं सुनदा सा, मेरी जीबा गूंगी बोली सी, हुण दोवे इकट्ठे बोलने ते सुनदा कुल महल्ला है। बोलने आते सुनदा, कोई कहंदा है हो चलिए, कोई कहंदा है हो चला है। तो उन आखिर में मैं उन्हें बता दूं, उनकी एक नज़्म है जिसका सिर्फ एक मिसरा सुनाऊंगा। एक बंदा बाहर चला जाता है, गोबर इकट्ठा करता है, गोया दा ढेर, फातियां थापियां, तो वो ढेर लगाता है, तो आगे जाके एक और ढेर लगाता है, फिर वापस आता है तो पहला ढेर गायब। तो बंदा कुछ फलसफी सी आंदा है, यहाँ ते गोए कोई ले गया है, तो यहाँ मैं ही हो नहीं। यहाँ गोए कोई ले गया है। अच्छा, इसकी तस्दीक करने के लिए अपने घर में आता, अपना दरवाजा खटखटाता है, बेटी बाहर आती है, उन्हें पूछता है तेरा बापू किथे? वो आंदी ये तू है मेरा बापू है, भुलेखा खाता पै गया है।